వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, దాంతోపాటు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్ అండ్ అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులందరికీ మంచి ఫ్యూచర్ని అయితే అందిస్తోంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల ఫ్యూచర్లో ఉండే ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సో ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun,
We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్, సో ఏవి ఇంత పెద్దగా ఎందుకు ఉంది అంటే దాంట్లో A to Z అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఏముంది, ఎలా ఉంది, ఎలా చేస్తున్నారు కోర్సెస్ అన్నీ కూడా. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ గుడ్ అండి. సో పూజ గారు లైన్లో ఉన్నారండి. పూజ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే పూజ గారు. సార్ నాకు కోడింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. మీ కాలేజ్లో ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది అని విన్నాను సార్. ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? అంటే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ వైపు కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. చిన్న మీరు కూడా కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నట్టున్నారు, ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి. ముఖ్యంగా అమ్మా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు యు ఆర్ వెరీ యంగ్, యు ఆర్ ఓన్లీ 17-18 ఇయర్స్, యు ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి ఈ ఏజ్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండటం అది సహజం. డెఫినెట్గా పేరెంట్స్తో ఒకసారి మాట్లాడండి. అంటే మీరు టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా, టెక్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అంటే మనం ఈ 3 years డిగ్రీ మనకి నెక్స్ట్ 40 years 45 years ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఎటుపక్క ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎటుపక్క లీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఎ గర్ల్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ గర్ల్ అయినా అంటే జెండర్కి సంబంధం లేకుండా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా కానీ మనం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని చాలా చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, చాలా చూజీగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ చూస్ చేసుకునే విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే మీ యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి, మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి, మీ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి మీరు ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ని ఎంచుకునే ముందు ఆ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్కి సంబంధించిన కోర్స్ని ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో నుంచి బయటికి రావాలి అంటే మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్, ఒక ప్లస్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. అది యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు. ఇలా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధం లేకుండా అనమాట. సో అలాంటి అడ్వాంటేజెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కోర్స్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో టెక్నికల్గా మీరు చాలా స్ట్రాంగ్, మీకు ఇండివిజువల్ వర్క్, డెస్క్ వర్క్ చేయటం చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని మీ పేరెంట్స్ అలా చూశారు, ఇండివిజువల్గా మీరు వర్క్ చేయడం చూశారు, మీరు దాంట్లో బాగా రాణించగలుగుతున్నారు అంటే నిజంగానే మీరు టెక్నాలజీ వైపు వెళ్తాం చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డూ ద ఇండివిజువల్ వర్క్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వైపు కానీ సాఫ్ట్వేర్లో కానీ. అదే కనుక టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ బాగున్నాయి అంటే మీరు నలుగురితో బాగా అంటే చక్కగా కలుపుకోలుతనంగా ఉంటారు, అందరితో బాగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అందరినీ బాగా లీడ్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు అన్నప్పుడు ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ రావటం చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కొన్ని సపరేట్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఎస్పెషలీ పేషెన్స్ అంటే సహనం. న్యాచురల్గా మీకు గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి సహనం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మగపిల్లలతో పోలిస్తే. అండ్ హాస్పిటాలిటీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తెలుసో తెలియకో తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లలకే చిన్న చిన్న పనులన్నీ ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినా, ఫ్రెండ్ వచ్చినా, అమ్మ అంకుల్కి వాటర్ మంచినీళ్ళు ఇవ్వు, లేకపోతే కనుక కాఫీ కావాలా, టీ కావాలని అడుగు అని చెప్పి. అలా హాస్పిటాలిటీకి కావాల్సిన ఒక ఇన్పుట్, ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఆడపిల్లలకి డెవలప్ అవుద్ది. సో హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు, గెస్ట్ రిలేషన్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు, ప్రోటోకాల్ జాబ్స్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు. అంటే ఆడపిల్లలు అందుకనే చాలా ముందుంటారనమాట. సో అలాగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీకు ఇలాంటి క్వాలిటీస్ బాగా డెవలప్ అయినాయి అంటే మీరు హోటల్ ఇండస్ట్రీకి బాగా సూట్ అవుతారు. సో ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ దానికి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ చదువుకునే టైంలో. ఆ టైం ఎక్కడ వేస్ట్ చేసుకోకుండా. సో మన దగ్గర టెక్నాలజీకి సంబంధించి బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ ఉంది. అలాగే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఆ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ పోవడానికి మీ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడండి, మీ తల్లిదండ్రులు తీసుకుని కాలేజ్కి ఒకసారి రండి. సండే అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. హెడ్స్, కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు మీకు. అక్కడ మీకు 15 to 20 minutes మీరు కనుక వాళ్ళతో మాట్లాడితే మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు. మీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఆ 15-20 minutesలో మీ హిస్టరీ తెలుసుకుని, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని, మీ బ్రాటప్ తెలుసుకుని, మీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటో కూడా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. సో దాన్ని బట్టి మీరు కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. విజయ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి. విజయ్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే విజయ్ గారు. సార్ పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యింది సార్, BBA చేద్దాం అనుకుంటుంది. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎలాగుంటుంది సార్ ఆడపిల్లలకి?
ఓకే. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మా జనరల్గా ఒక హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే బాగా వరల్డ్ అంతా ట్రావెల్ చేయాలి, మంచి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ చూడాలి, మంచి టూరిజం ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, హాలిడేకి వెళ్ళాలి, బిజినెస్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేయటం మూలంగా ఈ కోరికలు ప్రొఫెషనల్గానే తీర్చేసుకోవచ్చు. అంటే మన డబ్బులు, సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనం ఒక థాయిలాండ్ వెళ్ళి రావటం, లేకపోతే సింగపూర్ వెళ్ళి రావటం, లేకపోతే అమెరికా వెళ్ళి రావటం, మన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే కంటే కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనే అది కాబట్టి, అంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, అలాగే థామస్ కుక్, మేక్ మై ట్రిప్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. మనం గైడ్ అన్న వర్డ్ రెగ్యులర్గా అంటే యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఒక చిన్న ఉద్యోగమో చిన్న పదమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. గైడ్ అన్నది చాలా పెద్ద పదం అండి. వరల్డ్ టూర్కి తీసుకెళ్లే గైడ్స్ ఉంటారు. సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీరు యూరోప్ కానీ, లేకపోతే అమెరికా కానీ, లేకపోతే కెనడా కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ ఇలా టూరిజం డెవలప్ అయిన కంట్రీస్కి మీరు టూర్స్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బీ అసిస్టింగ్ దెమ్ అనమాట. అంటే ఎందుకంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడే మీరు హిస్టరీ తెలుసుకుంటారు, పలానా కంట్రీ హిస్టరీ తెలుసుకుంటారు, పలానా కంట్రీలో టూరిజం ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకుంటారు, అక్కడ ట్రెడిషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీరు చాలా ఈజీగా గైడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. సో యూ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండి. అలా ట్రావెల్ చేస్తూ కొంచెం లక్షల్లో ప్రొఫెషనల్గా మీరు డబ్బులు కూడా సంపాదించే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. సో ఎస్పెషలీ ట్రావెల్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. రైట్, కాల్ చేస్తున్నాండి హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి సత్య గారు. హలో, చెప్పండి. హలో నమస్తే సత్య గారు. నమస్తే సార్. అది మా సిస్టర్ది బైపీసీ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే. తను బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ సైన్స్ చేస్తాను అంటుంది. ఓకే. ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్, అంటే ప్లేస్మెంట్స్? బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి సామాన్యంగా ఏంటంటే ఎందుకు బైపీసీ 10th తర్వాత చదువుతారంటే డాక్టర్ అవ్వాలన్నమ్మా. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సంవత్సరం 2 సార్లు నీట్ రాయాల్సి వచ్చింది. అలాగే చాలా ఎక్కువ మంది అంటే 20 lakh ప్లస్ పిల్లలు నీట్ ఎంట్రన్స్ రాశారు. బట్ అందరికీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్స్ రావు, ఎందుకంటే సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో. సో అంటే ఒకళ్ళు బాగా చదువుతారు, ఒకళ్ళు బాగా చదవరని కాదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు 1/2 మార్క్ 1 మార్క్లో కూడా సీట్ రాని పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో అలాంటి ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అనుకున్న పిల్లలు ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోతే నిరుత్సాహపడకుండా ఏంటి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి, ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్ గారు లాగా మనం కూడా సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలి, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి, గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించాలి అనుకున్న పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకు అంటే మీరు ఏదైనా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, ఏదైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ డయాబెటిక్ పేషెంట్కి షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డయాబెటీస్కి ఎలాంటి మెడిసిన్ వాడాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ వాడాలి అంటే కనుక ఎంత మోతాదులో వాడాలి అని చెప్పి డాక్టర్ గారు చెప్తారు. బట్ ఓన్లీ మెడిసిన్ వాడితేనే సరిపోద్దా, ఆ మెడిసిన్ వాడితే షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుందా, డయాబెటిక్ కంట్రోల్లో ఉంటుందా అంటే కాదు. ఆ మెడిసిన్ వాడుతూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, స్వీట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, ఇలాంటి అంటే డైట్ కంట్రోల్ లేకుండా ఆయిల్ ఫుడ్స్, ఫ్రైస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం మూలంగా డయాబెటిక్ కంట్రోల్లో ఉండదు. సో అలాంటి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ గురించి ఎవరు చెప్తారు? మీలాంటి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు. బికాస్ దే డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనమాట. అంటే హెల్త్కి సంబంధించి, ఫిట్నెస్కి సంబంధించి, ఆరోగ్య సమస్యల గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీరే చెప్తారు. సో ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎంత ముఖ్యమో ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసడంలో, అలాగే ఆ పేషెంట్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో, మెరుగుపరచడంలో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు కూడా అంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. సో అందుకనే మీ అందరికీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, హెల్త్ సెంటర్స్, అలాగే మంచి మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే, నెస్ట్లే, క్యాడ్బరీస్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్, అఫ్కోర్స్ మీకు ఏంటంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో దివి ల్యాబొరేటరీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. ఇకపోతే ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, వీళ్ళకి ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, గ్లామర్గా కనపడటం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ యొక్క సలహాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. అందుకని పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్లో చదివిన 2 స్టూడెంట్స్ అల్లు అర్జున్ గారి దగ్గర
పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా పనిచేస్తున్నారు. ఒకరికి నెలకి 4 లక్షల రూపాయల చిల్లర జీతం ఇస్తున్నారు, ఇంకొకరికి 3 లక్షల రూపాయల చిల్లర జీతం ఇస్తున్నారు. సో అంత జీతాలు ఉంటాయి అనమాట మీరు అలాంటి స్టార్స్ దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడు. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపులే చెప్పాను, అలా చాలామంది మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్, చాలామంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దగ్గర, చాలామంది ఫిలిం స్టార్స్ దగ్గర, చాలామంది గ్లామర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన మనుషుల దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు, చాలా మంచి జీతాలతో వర్క్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇలాగా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, అంటే వాళ్ళు మంచి సర్వీస్ చేయాలి, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలనుకుంటారు కాబట్టి ఆడపిల్లలకి అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాం ఈ ప్రోగ్రామ్. ఎస్, మోర్ ఓవర్ తక్కువ టైంలో ఏదైనా మంచి కోర్స్ చేయాలంటే ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏజ్ అండి, ఏజ్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా 10th పాస్ అయిన స్టూడెంట్కి డెఫినెట్గా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ అనమాట. అంటే 5 years మినిమం 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయాలి, 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ చదివినప్పుడే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవండి. ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఒక ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లోకి వెళ్ళినాక ఒక 2 years 3 years తర్వాత దేల్ బీ ప్రమోషన్స్, దేల్ బీ శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు, ప్రమోషన్స్ అప్పుడు డెఫినెట్గా మేనేజ్మెంట్ ఏం చూస్తుందంటే ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ పరంగా సర్టిఫికేషన్ చూస్తుంది. అంటే ఈ స్టూడెంట్కి ఏం క్వాలిఫికేషన్ ఉంది అని చూస్తారు. ఆ తర్వాత స్కిల్స్ చూస్తారు. అంటే ఆన్ పేపర్కి వచ్చేటప్పుడు మీకు సర్టిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ చదువుకుంటాం. అంటే వీలంటే అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ ఇస్ ఏజ్ ఉండి, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండి, పేరెంట్స్ తనకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు అనుకున్నప్పుడు ఎంతవరకు మనం ఎడ్యుకేషన్ని మనం ప్రొలాంగ్ చేయగలుగుతాం, ఎంతవరకు మనం అంటే డిగ్రీ కానీ మాస్టర్స్ కానీ చేయగలుగుతాం, సర్టిఫికేషన్ చేతిలో తెచ్చుకోగలుగుతాం, అంత బెటర్ అనమాట. ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పింది పేరెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటున్నాను. బట్ మన కాలేజ్ పరంగా వచ్చేపాటికండి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడమే కాదు, స్టూడెంట్సే సంపాదించే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం. బికాజ్ అవర్ కాలేజ్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అండ్ వీ ఆఫర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆల్ అవర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ కమ్స్ అండర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, వేర్ స్టూడెంట్ విల్ బీ ట్రైన్డ్ ఫర్ 6 months. అంటే ఫస్ట్ 6 months విల్ బీ ట్రైన్డ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అతని పర్సనాలిటీని, అతని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని, అతని యాటిట్యూడ్ని ట్రైన్ చేసి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. ఈ వర్క్ చేపించడం మూలంగా ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించగలుగుతారు. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అంటే క్లాస్ రూమ్ 4 గోడల మధ్య కూర్చుని చదువుకునే దానికంటే కూడా వెన్ ఈ గోస్ టు ద మార్కెట్, అంటే తన ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో 10 మందితో కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు, సీనియర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు, పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు అతని యాటిట్యూడ్ మారిపోద్ది. అక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలాగా ఒబీడియంట్గా ఉండాలి అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట. సో దాంతోపాటు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా వీ మేక్ షూర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ విల్ గో అండ్ వర్క్ దేర్ ఫర్ మినిమమ్ ఆఫ్ 15,000 నుంచి 25,000 దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే ఏర్పాటు మనం చేస్తాం అనమాట. సో స్టూడెంట్కి సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం మనమే కల్పిస్తున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఫీజు టోటల్ కోర్స్ ఏ కోర్స్ చదవాలన్నా మన దగ్గర చదవాలంటే టోటల్గా 3,60,000 రూపాయలకి మాత్రమే ఖర్చు అవుతుందండి టోటల్ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి. దాంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, ఆ యూనివర్సిటీ ఫీజు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అన్నీ కవర్ అవటమే కాకుండా వీ టేక్ దెమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అనమాట. ఆ ఫైనల్ సెమిస్టర్లో 5 days నుంచి 7 days దాకా థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సింగపూర్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, కొలంబో అవ్వచ్చు. 100% అండి. వీ మేక్ షూర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో స్టూడెంట్ మా దగ్గర రాగానే అందరికీ పాస్పోర్ట్ ఇప్పించడం, పాస్పోర్ట్ తెప్పించడం అన్నది మా పని, మా జాబ్ అండి. ఆ తర్వాత ఫైనల్ సెమిస్టర్లో వీ మేక్ షూర్ 100% వీ టేక్ దెమ్ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్. స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్. హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి రిపోర్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి అతనికి ఎయిర్ ఫేర్, వీసా, ఇన్సూరెన్స్, అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే, అలాగే పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, నైట్ డిన్నర్, ఇండస్ట్రీకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అక్కడ అయ్యే ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా టోటల్ కాలేజెస్ బేర్ చేస్తుంది. కానీ ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయదండి. ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి, మా ఉద్దేశంలో స్టూడెంట్కి చదువుకునే టైంలో ఒక్కసారన్నా పాస్పోర్ట్లో వీసా స్టాంపింగ్ అయితే కనుక అతనికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసం దిస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో అందుకని చెప్పి వీ ఆఫర్ దెమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా వెళ్ళాల్సిందే. సో అలాగా దాని మూలంగానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివే పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అవసరం కూడా ఎక్కువ అయిందనమాట. సో ప్రతి 100 మందికి 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ సంపాదించగలుగుతున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చదువుకునేటప్పుడు రావటం, ప్లస్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్తాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ చేయటం మూలంగా వీళ్ళకి ఫస్ట్ ప్లేస్మెంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో వస్తున్నాయి.
అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వాటిలో ఎలా ఉంటాయి, ఎంతవరకు వస్తాయి? క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది జనరల్గా ప్రతి కాలేజ్ వాళ్ళు చేసేదేనండి. అది ఐ డోంట్ అంటే నేను అది తక్కువ అని చెప్పట్లేదు, ఎక్కువ అని చెప్పట్లేదు. ఫార్చునేట్లీ మన కాలేజీలో ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్ విల్ బీ వర్కింగ్, ఆల్రెడీ అతను వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయితే అతను వర్క్ చేస్తున్నాడో 99.9% అదే ఆర్గనైజేషన్ తనకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చేస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరగడం చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడే ప్లేస్ అయిపోతాడు ఆటోమేటిక్గా. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే దే కమ్ బ్యాక్ టు ద కాలేజ్ అండ్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఇంటర్న్షిప్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కానీ అడుగుతారు. వాళ్ళకి మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చూపించాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ రౌండ్ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, తర్వాత వీడియో కాల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక్కోసారి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వీసాస్ పంపించేస్తారు, అంటే ఐ మీన్ జాబ్ ఆఫర్స్ పంపించేస్తారు. లేదు అంటే కనుక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నుంచి కూడా మాకు అమెరికా నుంచి, కెనడా నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, న్యూజిలాండ్ నుంచి టీమ్స్ అనమాట క్యాంపస్కి వస్తాయండి. మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, మెయిన్లీ అమ్మాయిలకి ఎలా ఉంటుంది అసలు? డెఫినెట్గా మనకి హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం ఉన్న కాలేజెస్కి మన స్టేట్స్ నుంచే కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఇండియా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్ నుంచి, అలాగే విదేశాల నుంచి కూడా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుబాయ్, అబుదాబి నుంచి కూడా పిల్లలు వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి సపరేట్ గర్ల్స్ హాస్టల్, బాయ్స్ హాస్టల్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాగే మార్నింగ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కానీ, నైట్ డిన్నర్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాగే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మన క్యాంపసెస్ అన్నీ హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఉంటాయండి. అమీర్పేట్, మియాపూర్, రామ్నగర్ అంటే రీచబుల్లో అనమాట. వాళ్ళ వర్క్ ప్లేస్కి రీచబుల్లో ఉంటాయి. 2 to 3 కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్స్లో వాళ్ళకి వర్క్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట. కాఫీ డే, మెక్డీ, 5 స్టార్ హోటల్స్ లైక్ మ్యారియట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కాకతీయ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కోహినూర్ అవ్వచ్చు, లీ మెరిడియన్ అవ్వచ్చు, షెరటన్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హోటల్స్కి. సో దే విల్ బీ గోయింగ్ అండ్ వర్క్ దేర్ కాబట్టి ఈవినింగ్స్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట. అంటే 7 to 10 పీపుల్ ఒక గ్రూప్గా చేసి ఒక హోటల్కి పంపిస్తాం. ఆ హోటల్లో వాళ్ళు 3 to 4 అవర్స్ వర్క్ చేసి మళ్ళీ 10 o'clock కల్లా వెనక్కి వస్తారు. 10 o'clock వెనక్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి హాస్టల్లో భోజనం ఉంటుందా అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదండి. ఎందుకంటే హోటల్ పీపుల్ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ డిన్నర్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. అంటే ఒక మీల్ డెఫినెట్గా వర్క్ చేసినప్పుడు మీల్ ఇవ్వటం హోటల్ వాళ్ళ బాధ్యత అనమాట. సో అక్కడ భోజనం చేస్తారు కాబట్టి డిన్నర్ వరకు హోటల్లోనే కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి? ఒకవేళ ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు జాయిన్ అవ్వచ్చు? క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? మన యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయండి. ఇంకా 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 3rd వీక్ బిఫోరే మనకి సీట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ ఇంకా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు సండేస్ అయినా, హాలిడేస్ అయినా, ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, వై బికాస్ దేర్ మీద సో మెనీ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండడానికి సండేస్, హాలిడేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. మా హెడ్స్, మా కౌన్సిలర్స్ కూడా వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంటారు కాలేజ్లో టు కౌన్సిల్ స్టూడెంట్ అండ్ టు అడ్వైస్ స్టూడెంట్ అనమాట. సో ఎవరైనా కానీ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్కి అప్రోచ్ అయ్యి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కైనా కానీ ఫోన్ చేసి మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవచ్చు. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఆన్లైన్లో కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద కాలేజ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ జాయినింగ్ విత్ us. చూసారుగా ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి. టేక్ కేర్.